एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री गुरु नानक चमत्कार। अध्याय पहला। मंगल। सुंदर सतगुरु की कथा गुण मंदर सुख कंद। वर्णन तिसको अब करो हो वह बिघन निकंद। चौपाई। तुमरो नाम निबाहु लाजा करो ग्रंथ पूरन शुभ काजा। तब करुणा बिन अखर एकू नह उपजत मुझ हृदय विवेकू। श्री गुरु नानक साहिब जी अपने दूसरे श्री गुरु अंगद जी दे रूप विच खडूर साहिब। चौपाई। विच करतारपुर जगराई श्री अंगद को दीन बढ़ाई। अपन कीन सचखंड पयाना जोत रूप बिबतन पलटाना। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जगत के मालक श्री गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु अंगद देव जी ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਆਣ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, तखत बैठ अंगद गुर कीन खडूर निवास नरन उदाहरण कार ने खरत सु भगत प्रकाश। श्री गुरु नानक देव जी अपने सचखंड जाण तो कुछ समा पहला ही श्री गुरु अंगद जी नूं गुरियाई गद्दी दे के आग्या की कि पुरखा हुण तू अपने घर खडूर चलिया जा। इस आग्या अनुसार श्री गुरु अंगद देव जी खडूर साहब आ गए अते एक कोठड़े विच बैठ के एक रस भजन सिमरन विच जुड़ गए। भाई बाले ने खडूर आउणा। जद अस्सू वदी 10 संमत 1596 ਨੂੰ श्री गुरु नानक साहिब जी करतारपुर रावी विखे ज्योति जोत समा गए ਤਾਂ सिख संगतां गुरु दर्शनां वास्ते खडूर साहब जाण लग पईयां। एक दिन आप वैरागमई दशा विच बैठे सन कि आप जी ने बचन कीता, भाई कोई ऐसा प्रेमी सिख होवे जिहड़ा सानू श्री गुरु नानक साहिब जी दी यात्रा दे कौतक सुणावे। जो प्रसंग आप जी ने कीते ਹਨ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਭੋਈ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਧਰ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਖਡੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਸੁਆਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। भाई बाले ने खडूर साहब पहुँच के गुरु जी के चरणों ते अपनी भेटा रख के मत्था टेकिया, दर्शन करके निहाल हो गया। भाई बाले की जान पछाण वाले सिखा ने गुरु अंगद जी नूं दस्सिया कि यही भाई बाला है जिस नूं आप याद करते सी। तां गुरु अंगद जी बड़े प्रसन्न होए। आप जी ने भाई बाले नूं गलवकड़ी विच लैके बड़े प्यार नाल आख्या, भाई बाला तू धन है जिस ने परम पुरख सतगुरु जी दे उम्र भर दर्शन कीते हैं। इन्हां बचनां दे नाल ही आप जी ने दे नेत्रां विचों प्रेम धारा दा जल वह तुरिया अते इस दशा विच ही आप जी समाधि विच लीन हो गए। सारी संगत हाजरी विच बैठी रही अते भाई बाले पासों गुरु नानक जी दे प्रसंग बड़े प्रेम ते शरधा नाल सुणदी रही। सूरज डुब गया ते रात पै गई। भाई बाला गुरु जी दीआं सुंदर कथावां सुणाउंदा रहा ते संगतां बड़े प्रेम नाल सुणदियां रहीआं। इस तरह जद गुण गावत रहन बिहानी अनुसार रात भी संगतां दी गुण गाउंदियां ही बीत गई अते दूसरे दिन दा सूरज चढ़ आया तां आप जी दी समाधि खुली। समाधि तो उठान हो के आप जी इशनान करके बैठ गए अते फिर भाई बाला जी नूं पास बिठा के बचन कीता, यथा नानक प्रकाश दोहरा गुरु अंगद श्री मुख कहियो सब इतिहास सुनाओ। श्री नानक के जन्म ते सकल कथा समझाओ। गुरु अंगद जी का यह बचन सुन के भाई बाले ने हाथ जोड़ के कहा, गुरु जी सतगुरु नानक जी की पहलों की कथा का मैनू आप पता नहीं है। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 27ਵੇਂ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਾਬੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੀਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਪਹਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਪੰਨੂ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਲਾਲੂ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਤਦ ਲਾਲੂ ਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਾਲੂ ਜੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਰੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਅਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਰਕੇ ਪੂਜੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਤੇ ਪੂਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਯਥਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ। ਸੋਧਿਓ ਹਮ ਜੋ ਗੁਰ ਭਇਓ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਤਿਨ ਬਿਖੈ ਭੇਦ ਨਾ ਕਉ ਜਾਨ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਾਲੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ, ਪੱਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ। ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੋ। ਬਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੋਲਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲਾਲਾ ਪੁੰਨੂ ਨੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਚੱਲੋ ਵਾਪਸ ਖਡੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੁੰਨੂ ਲਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਜਦ ਲਾਲੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰੇਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਈ ਰੋਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲੂ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਬੜੇ ਸੀਤਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 5 ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਪੁੰਨੂ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਲੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਖਡੂਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਖਡੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ
ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਦੋਵੇਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਖਹਿਰਾ ਜੱਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਉਸ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਹਿਮੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਾ ਖਹਿਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ, ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਪੈੜੇ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇ। ਪੈੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਾਗਜ਼ ਸਿਆਹੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਤੇ ਦਵਾਤ ਮੰਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਹ ਹਨ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ, ਪਿੰਗ ਨਾਈ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਨੇਮ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਹੁਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਓ। ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਅਧਿਆਇ ਤੀਜਾ। ਦੋਹਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਦੋਹਰਾ। ਬਾਲਾ ਕਰਤ ਉਚਾਰ ਮੁਖ, ਪੈੜੇ ਲਿਖੀ ਸੁਧਾਰ, ਲਿਖਵਾਈ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਜਗ ਕੇ ਕਾਜ ਉਧਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਨੇਮੀ ਸਰੋਤੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ। ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੋਗ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਦਰਵ ਤੇ ਪਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੀਰਥ ਆਦਿ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜੋਰੋ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਦਰ ਦੇਹਰੂ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਾਰਨਾ ਕਠਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭੇਜੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਹਿ ਪਠਾਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ। ਦੋਹਰਾ। ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਕੋ ਮੈਂ ਬਰਨਿਓ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਸੁਨਹਿ ਜਨਮ ਕੀ ਅਬ ਕਥਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਖਦਾਏ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਛਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁੱਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬੜਾ ਨੇਕ ਤੇ ਰਹਿਮਦਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਲਵੰਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਬੇਦੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੂ ਤੇ ਲਾਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੂ ਮਹਿਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਬੜਾ ਨੇਕ ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਬੜੀ ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਸੰਮਤ 1526 ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਉੱਪਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਛੱਤਰ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਚਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਗਦੀ ਵੰਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਹਰਦਿਆਲ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। 5 ਘੜੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਦੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬਾਲਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੋਰ ਬਾਲਕ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਦੌਲਤਾ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਤੇ ਰੇਖਾ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਦ 13 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੌਪਈ, ਇਹ ਸਿਸ ਕੋ ਮਾਨੀ ਹਿਗੇ ਦੇਹੋ, हिंदू तुर्क सिख होए सब को, इसके चरण पोत की न्याई, पार प्रह परमार्थ पाई, संगत करह तरह भव सागर, सकल जगत मह होए उजागर, बहुत नरन को करह उदारा, नाम भगत दै दान उदारा। ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਸਭ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਚਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟਾ, ਗੁੜ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਨਗਦ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ 5 ਬਰਸਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਤਥਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਚੰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਛਤਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਚੌਪਾਈ, 5 ਬਰਖ ਕੀ ਹੋਏ ਬੈਸਾ, ਕਰਨ ਲਗੇ ਕਾਰਜ ਪੁਨ ਐਸਾ, ਲੈ ਵਸਤੂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਧਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਲੇਵਹਿ ਸੇ ਜਾਏ ਗਵਾਵ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ, ਭਾਂਜਨ ਭੂਖਨ ਬਸਨ ਕੋ, ਨਿਜ ਨਿਕੇਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਨਿਰਸੰਤਹਿ ਜਾਏ ਤਹਿ ਜਹ ਆਗਾਤ ਕੀ ਨੇ।
ਭਾਵ-ਅਰਥ 5 ਬਰਸਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤਦੋਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾ ਆਉਂਦੇ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਭਾਂਡੇ, ਗਹਿਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅਤਿਥੀ ਆਦਿਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੌਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੌਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਥਰੂ ਕਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਦੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਿਆ। ਆਪੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਹਾਣ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਉਜਾੜੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਝੂਠ-ਮੂਠ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਇਹ ਉਲਾਂਭੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਬਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾਣਗੇ। ਜਦ ਇਹ ਬਾਲਕ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਜੜ ਚੇਤਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦੋਹਰਾ ਸੁਤ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਕਰੋ ਦਰਬ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਕੂਰ ਪਰਮ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿੰਦ ਚਰਾਚਰ ਮੂਰ। ਪੰਡਤ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਹੀ ਜਦ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਹੀਰੇ ਮਾਣਕ ਜੜਤ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪੂਜ ਮੂਰਤੀ, ਆਪ ਪਾਪੀਆਂ, ਦੰਭੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਾਵਨ ਅਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਤਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਸਚਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਅਤਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਦਿਓ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਦਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਹੀਂ ਰੋਟੀ ਛਕ ਕੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਭੱਜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਗਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਕ ਦੀ ਤੜਾਂਗੀ ਦੇ ਬੋਰ ਛਣ-ਛਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੇਡ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬਾਲਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਾਲਕ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇ ਢੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਪਤਾ ਸਿਖਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਭਰ ਲਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਜਦ ਇਹ ਲੇਖੇ ਦੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। 1-2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਪਾਂਧਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਂਧਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਂਧਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਣ ਸਮਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖੀ ਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖਾ ਸੁਣਾਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਾਂਧਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਂਧੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ? ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਂਧਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਿਉੜ, ਸਵਾਇਆ, ਢੌਂਚੇ, ਔਂਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲ ਪਹਿਲਾ। ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿਤ ਲੇਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹਾ ਲਿਖ ਲਿਖ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਾਓ। ਅਰਥਾਤ, ਹੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਂਧਾ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਥੁੜ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਾਂਧੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦ ਚਾਓ, ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਟਿਕੇ ਨਿਕਲ ਹੈ, ਜਿਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਨਾਓ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ, ਨਾਹੀ ਗਲੀ ਵਾਉ ਦਾਓ। ਅਰਥਾਤ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜਨਮ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਸ ਰੂਪੀ ਟਿੱਕੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਂਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਬੀਨ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਪਾਂਧੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਏਕੇ ਆਵੈ ਏਕੇ ਜਾਹਾ, ਉੱਠ ਰਖੀਐ ਨਾਮ ਸਲਾਰ, ਏਕੇ ਉਪਾਏ ਮੰਗਤੇ ਇਕਨਾ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਾਣੀਏ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਵੇਕਾਰ। ਅਰਥਾਤ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਮੰਗਤੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੰਮ ਬੇਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥਾ ਪਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭੈ ਤੇਰਾ ਡਰ ਅਗਲਾ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਛਿਜੇ ਦੇਹ, ਨਾਮ ਜਿਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ, ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਖੇ, ਨਾਨਕ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ, ਸਭ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇਹ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਜੋ ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨਹੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਂਧੇ ਦੀ ਨਾਮ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਚੌਪਾਈ ਵਾਕ ਅਨੋਚਿਤ ਮੈਂ ਜੋ ਬਖਾਨੇ, ਛਿਮਾ ਕਰੋ ਅਬ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣੇ। ਅਰਥਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ।